places, I don't know. Okay, yes. Okay. So, first of all, Vansha Kalpatarupyascha Kripasindhupya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. This morning we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 12, text number 7. Srimad Bhagavatam, Adhyayam 1, Skandam 1, Adhyayam 12, Slogam 7. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashtaprayeshva Bhatreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishne Svadhamo Bhagate Dhadamagyanadibhis Saham Kalau Nashta Drishamesha Puranarko Dhunoditaham Maturgad Bhagato Viraham Satada Bhrigunandana Dadarsha Purasham Kanchita Dahyamanostra Tejasa. Mataji, Slogatoda Purlure, Moliber Purlure Pudding, Slogam 7. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna மொழிபெயர்ப்பு. பிறகு புத்திரரே, சௌனகர் மாவீரரான குழந்தை பரீட்சித் அவரது தாயான உத்தராவின் கர்ப்பப்பைக்குள் இருந்த பொழுது அஸ்வத்தாமனால் விடப்பட்ட பிரம்மாஸ்திரத்தின் தகிக்கும் வெப்பத்தினால் துன்பப்பட்டு கொண்டு இருந்த அவரால் பரமபுருஷர் தன்னை நோக்கி வருவதை காண முடிந்தது. பொருளுரை. பிறப்பிற்கு முன் ஒருவன் பொதுவாக 7 மாத காலத்திற்கு தாயின் கர்ப்பப்பைக்குள் உணர்வற்ற நிலையில் இருப்பான். ஒரு ஜீவராசி தனது சொந்த செயலுக்கு ஏற்ப ஒரு தந்தையின் விந்தெனும் வாகனத்தின் மூலமாக தாயின் கர்ப்பப்பைக்குள் புகுந்து அவன் விரும்பிய உடலை விருத்தி செய்து கொள்ள அனுமதிக்கப்படுகிறான். இதுவே பிறப்பிற்குரிய சட்டமாகும். உணர்வற்ற நிலையிலிருந்து விழித்தெழும் பொழுது கர்ப்பப்பைக்குள் அடைப்பட்டு கிடக்கும் அசௌகரியத்தை அவன் உணர்கிறான். இவ்வாறாக அதிலிருந்து வெளியேற விரும்பும் அவன் விடுதலைக்காக சில சமயங்களில் அதிர்ஷ்டவசமாக பகவானிடம் வேண்டுகிறான். தாயின் கர்ப்பத்திலிருந்து பரீட்சித்து மகாராஜன் அஸ்வத்தாமன் ஏவிய பிரம்மாஸ்திரத்தினால் தாக்கப்பட்டு அதன் வெப்பத்தை உணர்ந்தார். ஆனால் அவர் பகவானின் பக்தர் என்பதால் பகவான் தமது சர்வசக்தி படைத்த ஆற்றலால் உடனே கர்ப்பப்பைக்குள் தோன்றினார். மேலும் தன்னை காப்பாற்ற வேறொருவர் வந்திருப்பதை குழந்தையால் காண முடிந்தது. குழந்தை பரீட்சித்து இயற்கையாகவே ஒரு சிறந்த வீரர் என்பதால் நிராதரவான அந்நிலையிலும் தாங்க முடியாத வெப்பத்தை அவரால் சகித்துக் கொள்ள முடிந்தது. இதனால் தான் வீரக என்னும் சொல் இங்கு உபயோகிக்கப்பட்டு உள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா. It seems you're reading a different text than I have. We are in 1:12:7. Okay, yeah. Om Jnanatimrantasya Jnananjanashalakaya Chakshurunminitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guroho Shri Yutaparagamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganaragunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savathutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahaganadata Shri Vishakhan Vitamscha. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpade Gope Radha Kanta Namostute Taptakanchana Gaudangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Ajanulambita Bhajao Kanakavadatao Sankirtanai Kapitarao Kamalaya Dakshao Vishwambharao Dujavarao Yugadharmapadao Bande Jagat Yatarao Karunavatarao Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubhya evacha
patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Madkavir api Gopala Swikuryat Kripaya Yadi Tadevasam Bhayaha Pitva Rishi Ustat Priyajanaha. Matur Garbhagato Viraha Satada Bhrigunandana Tadarsha Purusham Kanchit Dahyamanostra Tejasa. Maharaj Parikshit was in a very tough situation that we cannot imagine. மகாராஜ் பரீட்சித்தர் எந்த நிலைமையில இருந்தார் அப்படிங்கிற ஒரு மோசமான சூழ்நிலையை நம்மளால யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியாது. We all have to undergo very trying circumstances from time to time. காலப்போக்கில் நாமளும் இம்மாதிரியான பல கொடூரமான சந்தர்ப்பங்களில் ஆழ்த்தப்படுவோம். It's not always, but it's sometimes we have to really suffer. Like anything, we have to suffer sometimes. எப்பொழுதும் இந்த நிலை இல்லாட்டாலும் ஒரு சில பொழுதில் இந்த மாதிரியான நிலை ரொம்ப நம்மளை சோதிக்கும் சூழ்நிலை ஏற்படும். I mean really suffer sometimes. ஒரு சில சமயங்கள்ல சோதனை ரொம்ப அபார சோதனையில ஈடுபடுவோம். அதனால நம்ம தவிக்க நேரலாம். And that is why the Supreme Personality of Godhead arranges such circumstances as this, even for his greatest devotees, because in fact no one else can withstand this kind of pressure. அதாவது இந்த சூழ்நிலையை வலியுறுத்துறதுக்காகவே மற்றவங்களுக்கு வலியுறுத்துறதுக்காகவே பகவான் தமிழுடைய தூய பக்தர்களை இந்த சூழ்நிலையில ஏற்பாடு செய்கிறார். உண்மை என்னன்னா பக்தர்களை தவிர வேற யாருனாலும் இம்மாதிரியான சூழ்நிலைகளை பொறுத்து கொள்ளவே முடியாது. Dahyamanostra tejasa. He was being burnt by this phenomenal, the heat and light of this phenomenal weapon. தஹ்யமானோஸ்திர தேஜசான்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனுடைய பொருள் என்ன? இந்த அஸ்திரத்தின் வெப்பத்தினாலும் அதனுடைய கொடூர தாக்கத்தினாலும் அவர் மிகவும் தவித்தார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவர் பொசுக்கப்பட்டார். Who was suffering? யார் அது? Veera. This is Maharaj Parikshit, hero. இங்க நாயகன் அதாவது வீரன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மகாராஜா பரீட்சித்தரை குறிக்கிறது. And when was he suffering? எப்பொழுது அவ்வாறாக அவர் தவித்துக் கொண்டிருந்தார்? Garbhagato, when he was in the womb. He had already gone into the womb. Gone. Gataha. அந்த சூழ்நிலை எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை? கர்ப்பத்துல அவர் இருக்கும் பொழுது அவர் தவித்தார் இம்மாதிரியாக. Garbhagataha means he had gone into the womb. He had gone through something else to get to the womb. கர்ப்பகதக அப்படின்னா அவர் கர்ப்பத்துள் நுழைந்தார் அப்படின்னு பொருள். அப்படின்னா எங்கிருந்தோ எதன் மூலமாகவோ அவர் கர்ப்பத்துள்ள நுழைஞ்சிருக்கணும். And the womb alone is a very difficult circumstance to be in. நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா அந்த கர்ப்பத்துல வாழ்றதே ரொம்ப கொடூரமான சூழ்நிலை. Srila Prabhupada has written in his purports elsewhere that for an ordinary person, if any of us have to be put into a womb right now, we would not withstand that circumstance for more than a few seconds. We would simply die. பிரபுபாதர் வேற ஒரு பொருளுரையில எழுதும் பொழுது என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, நம்ம இப்போ ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம இப்ப எந்த நிலையில இருக்கோமோ இந்த நிலையில இருந்து உடனடியாக ஒரு கர்ப்பத்துக்குள்ள நம்ம புகுத்தப்பட்டோம்னா நம்மனால சில வினாடிகள் கூட அந்த கர்ப்ப சூழ்நிலையை தாங்கிக் கொள்ள முடியாது. So as we've already mentioned, fortunately these circumstances are only temporary. They happen once in a while, but they're not permanent. அதனாலதான் நம்ம முன்னாடியே சொன்னோம், இந்த மாதிரியான கொடூரமான சூழ்நிலை எப்பவாவது ஒரு முறைதான் வரும், அடிக்கடி வராது. Nothing else is permanent either. எதுவுமே நிரந்தரம் கிடையாது. அந்த விதத்துல பார்க்கும் பொழுது எல்லாமே தற்காலிகம் தான். Even the very best of times that we have had, it doesn't last also. நம்ம என்னதான் நல்ல சூழ்நிலை அதிர்ஷ்டகரமான சூழ்நிலையில நம்ம இருந்தா கூட அது கூட நம்ம கிட்ட நீடித்து நிற்பதில்லை. So this is the devotee's vision of what is real and what is false. If it lasts, it's real. If it
does not last, it's not actually real. எந்த ஒரு விஷயம் நிரந்தரமாக இருக்கோ அதுவே உண்மை, எது தற்காலிகமோ அது உண்மை அல்ல அப்படிங்கிறது தான் ஒரு பக்தருடைய கண்ணோட்டம். Who knows the verse that describes this? Krishna tells this to Arjuna early on in Bhagavad Gita. இந்த ஸ்லோகம் பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் சொல்றார். இது யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? You know the verse? Matras Pashas. No. Oh, that which that which lasts. Yes. Just now it escapes me also, but you know what I'm talking about. The seers of the truth have concluded that of the non-existent there is no endurance, and of the existent there is no cessation. They've studied the nature of both. Yeah, I'm missing that verse. இது வந்து பகவத்கீதையில கிருஷ்ணன் சொல்றார், யாரெல்லாம் வந்து உண்மையை கண்டார்கள் என்றால் அவர்கள் எப்படி உண்மையை கண்டிருக்கிறார்கள், எது வந்து நிலைத்திருக்கிறதோ அதுக்குதான் உயிர், எதுக்கு வந்து நிலை இல்லாமல் இருப்பதற்கு ஒரு உண்மையான நிலை கிடையாது. ஆனா கற்றறிந்தவர்கள் இந்த மாதிரி உண்மையான நிலை மட்டுமே தான் படிக்க விரும்புவார்கள். So tada, at that point, Savira Maharaj Parikshit Matur Garbhagataha. He had gone into the womb of his mother. So இந்த இடத்துல வந்து சகதா சததா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த கர்ப்ப கதோ வீரா மகாராஜர் பரீட்சித் தம்முடைய தாயின் நுழைந்தார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கீங்க. Mother, Matuhu. That means she's also involved. Do you think she was having an easy time? இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு மாத்தூர் அப்படின்னா தாயையும் சேர்ந்துதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த தாய்க்கும் அதே கஷ்டம் தான். அந்த தாய் வந்து சுகமாக இருந்தார்கள் நினைக்கிறீங்களா? இல்லை. We're focused on Savira, but not many people think about the mother. நம்ம இங்க வந்து வீரனை பற்றி மட்டும் பேசுறோம், ஆனா நிறைய பேர் தாயை பற்றி அவங்களுடைய கவலையை கவனிக்கிறது இல்ல. She had already come to Lord Krishna piteously crying and begging that you can kill me if you want, but please save my child. ஏற்கனவே நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம், தாயானவள் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் கதறிக்கொண்டு அவரிடம் வந்து சரணடைந்தார், நீங்க வேணும்னா என்ன கொன்னுடுங்க, ஆனா என்னுடைய குழந்தையை காப்பாத்துங்கன்னு. A most trying circumstance, dahyamana circumstance she's in. இதுதான் வந்து தகியமானம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது மிகவும் மிகவும் சோதனைக்கு அதி தீவிர சோதனையில் ஆழ்த்தப்பட்டு இருக்கிறாள். So satada dadarsha, at that time he saw something. What did he see? அந்த சமயத்துல தர்ஷா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது அவர் கண்டார். அவர் என்னதை கண்டார், எதை கண்டார்? Kanchit doesn't mean someone, it means something. கஞ்சித் அப்படிங்கிறது யாரோ ஒருத்தர்னு குறிக்கிறது இல்ல, எதையோ ஒன்னை கண்டார்னு தான் குறிக்கிறது. But then you could see, oh, it's a person, Purusham. அப்படி முதல்ல ஏதோ ஒண்ணு பாக்குறேன் அப்படின்னு நினைச்சார். ஆனா இது வந்து ஒரு நபர் போல தோன்றுகிறது, இதுதான் புருஷர் அப்படின்னு ஊர்ஜிதம் செய்கிறார். And we'll hear more about the Purusha, that person, in the coming verses he's described. Paramatma. பின்வரும் ஸ்லோகங்கள்ல அந்த புருஷர் எப்படிப்பட்டவர் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம். அவர்தான் பரமாத்மா. First of all, let's take a look at what little commentary there is on this verse. Sridhar Swami simply says, Prastutadaha maturiti. With this verse, he begins a new section, we can say. ஸ்ரீதர சுவாமி இங்க இந்த ஸ்லோகத்துக்கு ரொம்ப ஒரு குறுகிய விளாவரியான வியாக்கியானம் இல்லை. இருந்தாலும் ஸ்ரீதர சுவாமி இந்த ஸ்லோகத்தை முதல் வரியிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறார், ஒரு புதிய கண்ணோட்டத்தை முன்வைக்கிறார். And Jiva Goswami hasn't commented anything. இந்த ஸ்லோகத்திற்கு ஜீவ கோஸ்வாமி எந்த வியாக்கியானமும் கொடுக்கவில்லை. Vishwanath Chakravarti Thakur is also very brief. He says, the topic of discussion now begins with this verse, Matur Garbha Gotopi Vira. அதாவது விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகரும் ஸ்ரீதர சுவாமியை போலவே இங்கு ஒரு புதிய ஒரு அத்தியாயம், இந்த உரையாடல்கள்ல ஒரு புதிய வேறொரு அத்தியாயம் இங்கு ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னு மட்டும்தான் சொல்றார்.
Okay, so here he says also, Swabhavika viratvenaiva astra tejasas tasmad abhibhyad iti artha. The meaning here is that the meaning behind the word vira, as Prabhupada has already told us, hero. Why is he a hero? Because even though this terrible circumstance is upon him, he's not afraid. இங்க மேலும் ஒரே ஒரு கருத்தை அவர் சேர்க்கிற பட்சத்தில் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இங்க வந்து பரீட்சித் மகாராஜர் வீரர் என்று சொல்லப்படுகிறார். எந்த விதத்துல ஒரு வீரர்? ஏன்னா அவர் இந்த சோதனைக்கு உட்பட்ட அதிதீவிர சோதனையான சூழ்நிலையில கூட அதை சந்திப்பதில் தயங்குவதில்லை. And why is he not afraid? Because he's by nature a hero. Swabhavika viratvena. He has this heroism by his very nature. அவர் ஏன் வந்து பயப்படல, அவர் ஏன் வந்து தயங்கல? ஏன்னா அவருடைய சுபாவமே வந்து வீரத்தன்மையை கொண்டது. அதனால அவர் You cannot imitate another person's nature. நம்ம எப்பொழுதுமே மற்றவர்களுடைய இயற்கையை நம்மளால நகல் செய்யவே முடியாது. Therefore, you should not try to perform another person's duty. இதன் காரணமாக தான் மற்றவர்களுடைய கடமைகளை நம்ம செய்ய முயற்சிக்கவே கூடாது. The duty corresponds to the nature, and everybody has his own. ஒவ்வொருத்தருக்கும் கடமைன்னு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த கடமை அவர்களுடைய இயற்கையோடயே சார்ந்திருந்தது. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இயற்கை உண்டு. And the varnashram system is vast enough that everyone's nature is accommodated, and everyone has their corresponding swadharma. வர்ணாசிரம இயக்கமானது ரொம்ப விரிவான ஏற்பாடுகளை கொண்டது. அதுல ஒவ்வொருத்தரும் அவர்களுடைய இயற்கைக்கு தகுந்தாற்போல் அவர்களுக்கு ஒரு கடமைகளை வகுத்து உள்ளது. So, what kind of eyes did he see with if he's in the womb still developing? அதாவது அவர் வந்து கருவுல தான் இருந்தார். கருவுல இருக்கிறச்சு அவருக்கு எப்படிப்பட்ட கண்கள் இருந்திருக்கும்? Now he says next, Dadarsheti tanmano nayanabhyam bhagavad rupe eva. He saw only the form of Bhagavan with his internal eyes, you can say, his antarakarana eyes. அவர் வந்து தம்முடைய அந்தரங்க கண்கள் மூலம்தான் பகவானை தரிசித்தார் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. Mano nayanabhyam means his mental eyes. We all have these mental recollections. We have some scars, impressions from the past that even when our eyes are closed, we can still picture so many things. With those eyes he saw. இப்போ இதுக்கு உதாரணம் சொல்லணும்னா, நம்மளுடைய மனதை மூலம் பல விஷயங்களை காண்கிறோம். கண்களை மூடிக்கொண்டாலும் மனதில் நம்மளால பல சூழ்நிலைகளை பார்க்க முடியாது. அந்த மாதிரியான மனக்கண்ணோட்டத்தின் மூலமாக அவர் கண்டார். And in fact, Bhagavan was actually there. So he really was seeing actually, but the Bhagavan was available to his eyes. Mercy. பகவானுடைய கருணையும் பகவானும் அங்கேயேதான் இருந்தார். அதனால நிச்சயமாக அவருடைய கண்கள் முன்னால் பகவான் இருந்தார். அதுதான் அவருடைய கருணை. Bhagavad rupe eva svavishaya grahanarambha prathamatah krita iti bhava. The idea here is that the first thing that he saw was this impression of the transcendental form of Lord Vishnu, Paramatma. பகவானுடைய பரமாத்மா ரூபமான விஷ்ணுவின் ரூபத்தை அவர் தன் முன்னாடி இருக்கிறத முதல்ல அவர் பார்த்தது அந்த ரூபத்தை தான். We can call it Vishwarup Darshan. சொன்னோம்னா விஸ்வரூப தர்ஷனம்னு சொல்லலாம். Just like Lord Vishnu, when we want to please the Lord, what do we bring in front of him first thing in the morning? நம்ம பகவான் விஷ்ணுவை திருப்தி செய்யணும்னா காலங்கார்த்தால முதல்ல அவர் முன்னாடி என்னத்தை கொண்டு வருவோம்? A cow and calf. Auspicious person. அவர் முன்னாடி ஒரு பசுவையும் கன்றையும் தான் கொண்டு வந்து அவர் முன்னாடி நிறுத்தணும். Okay, so this is Maharaj Parikshit's extraordinary circumstance, as we've mentioned. It's also his mother's extraordinary circumstance. Anyone else would have been maybe suicidal about this sort of situation. Very, very difficult situation to be in. இதுவரைக்கும் நம்ம என்ன இங்க பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா, மகாராஜர் பரீட்சித்தருடைய சூழ்நிலையும் அவருடைய தாய் உத்தரையின் சூழ்நிலையும் கண்டுள்ளோம். இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில வேற யாராவது இருந்திருந்தா அவர்கள் தற்கொலையே செய்து கொண்டிருப்பார்கள். அந்த மாதிரியான ஒரு வாட்டி வருத்தும் சூழ்நிலை. We know that a person is placed in a particular body. Well, Srila Prabhupada says here, death generally involves remaining in trance for 7 months.
இங்க பிரபுபாதர் தன்னுடைய பொருள்களில் ஆரம்பிக்கும் போது சொல்றார், மரணம் என்றால் பொதுவாக ஒருவர் 7 மாதத்திற்கு அவர் வந்து சமாதியில இருக்கிறது தான் பொறுத்தது. Yeah, but it's not samadhi actually. He uses this word, but we're in a state, suspended state, kind of like a lockdown state, you can say. Lock-in state. பிரபு சொன்ன கரெக்டா சொல்றாரு. இங்க வந்து ஆங்கிலத்துல டிரான்ஸ்ன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை நம்ம தமிழ்ல சமாதின்னு சொன்னோம்னா அது சமாதி கிடையாது. உண்மையாக எந்த நிலையை குறிக்கிறதுனா நம்மளுடைய எண்ணங்களும் மனங்களும் சிந்தனைகள் எல்லாமே வந்து கைவிடப்பட்ட சூழ்நிலை. When the Chinese Communist Party lets out a virus to infect all their enemies, then the whole world has to go into lockdown mode for some time. இது எப்படி ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம்னா, நம்ம இந்த சீன அரசாங்கமும் அவருடைய ராணுவமும் ஏதோ ஒரு வைரஸ வந்து வெளியில விட்டு உலகமே வந்து அடைக்கப்பட்டது, அந்த மாதிரியான சூழ்நிலை. At least for the first 2 months in 2020, we were all in our apartments for at least 2 months. We couldn't go out. 2 மாதங்களுக்கு குறைந்தபட்சம் 2020ல யாராலையும் அவர்களுடைய வீடை விட்டு கூட வெளியில போக முடியாத சூழ்நிலையில அடைக்கப்பட்டோம். So when we are kicked out of this body finally, then we are processed by Yamaraj and his agents, and then we are sent on to a new destination, and we are locked in at that point, into Garbhagata we become. இங்க வந்து நம்ம ஒருத்தர் வந்து உயிரை இழக்கிறாருன்னா அவர் என்ன ஆறுறதுன்னா, ஒரு காலத்திற்கு அவர் வந்து யம தர்மராஜருடைய லோகத்திற்கு சென்று அங்கு வந்து அடுத்த உடலை பெறுவதற்கான எல்லா விதமான பயிற்சிகளையும் எடுத்துக்கொண்டு, அதாவது பயிற்சினா அங்க வந்து ரொம்ப கொடூரமான சூழ்நிலை அவர்கள் அனுபவித்து அந்த சூழ்நிலைக்கு பின்னர் ஒரு கர்ப்பத்துக்குள்ள தள்ளப்பட்டு அங்க போட்டு பூட்டி வைக்கப்படுகிறார். Although the purport is very simple, there are very many very important things that Prabhupada mentions here. இந்த பொருளுரை ரொம்ப எளிதாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம், ஆனா இதுல பலவிதமான முக்கியமான கருத்துக்களை பிரபுபாதர் முன்வைக்கிறார். First of all, we're in suspended animation for some time. ஒரு சில சமயத்திற்கு நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் கைவிட்டு கை கட்டி போட்ட சூழ்நிலையில நம்ம இருக்கோம். The second thing he says is that it's according to our own action that we're allowed to enter into the womb of a mother by the vehicle of the father's semina, and then we develop our desired bodies. இங்க அடுத்தது என்ன சொல்றாருன்னா, நம்மளுடைய சொந்த செயல்கள் காரணத்தினால, நம்மளுடைய சுய விருப்பத்தின் காரணத்தினால நம்ம வந்து ஒரு தாயின் கர்ப்பத்துக்குள்ள ஒரு தந்தையின் விந்துவின் வழியாக அதுக்குள்ள நுழையிறோம். நுழைஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன விரும்பினோமோ அப்படிப்பட்ட ஒரு உடலை நாம் பெறுகிறோம். And Prabhupada calls this the law of birth. இதைத்தான் பிரபுபாதர் பிறப்பின் சட்டம்னு குறிப்பிடுறார். So we are allowed to enter a womb. That means permission. You can't do it on your own. You're not in charge. Somebody else is controlling your fate. இந்த இடத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, நம்ம செலுத்தப்படுறோம்னு சொல்லி இருக்கு. அதாவது அனுமதிக்க ஒரு கருவுக்குள்ள அனுமதிக்கப்படுறோம்னு சொல்லும் பொழுது நம்மளுடைய விருப்பம் கிடையாது. நம்மளை யாரோ வலுக்கட்டாயமாக அங்க வந்து எடுத்துக்கொண்டு அந்த இடத்துக்குள்ள நம்மள செலுத்துகிறார் தான் அதனுடைய பொருள். So someone might, if we were in control of our own fate, then each one of us would choose the best possible circumstance to take birth in. நம்ம கிட்ட ஒரு சுதந்திரமான ஏற்பாடு இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து எந்த சூழ்நிலை நமக்கு ரொம்ப சௌகரியமா இருக்கோ அந்த சூழ்நிலையை தான் தேர்ந்தெடுப்போம். We have what we desire, but it's not just a matter of what we desire. It's also a matter of our action. நம்மளுடைய விருப்பம் ஒரு பக்கம் இருக்கலாம், நம்ம விரும்புவதை பெறுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனா அது வெறும் விருப்பத்தை மட்டும் குறித்தது அல்ல. நம்மளுடைய செயல்கள், அதுக்கு தகுந்த செயல்கள் நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோமோ அதையும் வந்து பொறுத்தது ஒன்று. So this law of birth, it would seem, is basically the law of karma and reincarnation, which is described in Brihadaranyaka Upanishad 4.4.5, for example. Brihadaranyaka Upanishad 4.4.5 ஸ்லோகத்துல குறிப்பிட்டபடியே இங்க சொல்லப்பட்டிருக்க
சட்டமானது கர்ம சட்டம், கர்மம் செயல்களின் எப்படி கர்மா செயல்படுகிறது, அதனுடைய சட்டம் என்ன, அதை பத்தி சொல்லப்படக்கூடிய விஷயமாகும். What a man turns out to be depends on how he acts and how he conducts himself. நம்மளுடைய ஒரு நபருடைய எதிர்காலத்துல அவர் எப்படி இருப்பார் அப்படிங்கிறது அவர் இப்பொழுதோ இல்ல கடந்த காலத்திலோ அவர் எவ்வாறு செயல்பட்டாருங்கிறத பொறுத்ததே உண்டு. If his actions are good, he will turn into something good. அவனுடைய செயல்கள் நல்ல செயல்களாக இருந்தால் அவனுடைய விளைவுகளும் நல்ல விளைவுகளை அடைவான். If his actions are bad, he'll turn into something bad. அவனுடைய செயல்கள் தீய செயல்களாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவன் தீய விளைவுகளையே சந்திப்பான். Man turns into something good by good action and into something bad by bad action. ஒரு நபர் நல்ல நபராக ஆவதும் அவருடைய நல்ல செயல்களை பொறுத்தது, அதே போல ஒரு நபர் தீயவனாக மாறுவதும் அவனுடைய தீய செயல்களை பொறுத்ததே ஆகும். Therefore it said a person here consists simply of desire. அதனால ஒரு விதத்துல சொல்ல போனா ஒரு நபருடைய விருப்பம் தான் எல்லாமே அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம். A man resolves in accordance with his desire. ஒரு நபர் தன்னுடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்றபடியே எல்லாத்தையும் அனுபவிப்பான். And he acts in accordance with his resolve. அவனுடைய தீர்மானம் என்னவோ அந்த தீர்மானத்தை பொறுத்துதான் அவன் செயல்படுவான். And he turns out in accordance with his action. அது கடைசியில என்ன வருது, அந்த எல்லாமே அந்த செயல் எப்படி இருக்கோ அதன்படிதான் விளைவு. And there's a verse about this. A man who is attached goes with his action to that very place which his mind and character cling. இதுல ஒரு ஸ்லோகம் கூட இருக்கு. ஒரு நபர் அவனுடைய மனம் எங்கு பற்றுதல் கொண்டு இருக்கோ அந்த மனமே அவனை அந்த இடத்திற்கு இழுத்து செல்லும். And reaching the end of his action, whatever he's done in this world, from that world he returns back to this world, back to action. அவன் அந்த முந்தைய உலகத்துல அவன் என்ன செயல் செஞ்சானோ அந்த தருணத்துல அவன் என்ன மனசுல அவன் யோசிச்சிருந்தானோ அந்த எண்ணத்திற்கு ஏற்ற போல அவன் மீண்டும் இந்த உலகத்துக்குள்ள அந்த செயலை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் ஒரு உடலை பெறுகிறான். Now there's a long passage from the third canto in which Lord Kapiladev describes all this to his mother. இந்த செயல்கள், இந்த விஞ்ஞானம், இதை அனைத்தையும் கபிலதேவர் தம்முடைய தாய் தேவதிக்கு 3வது ஸ்கந்தத்துல விலாவரியாக இதை விளக்குறார். This is Canto 3, Chapter 30, Text 19, etc. What's the chapter rule? Canto 3, Chapter 30? 3, 30, 19. Yeah, if you want, you can just read. Oh, sorry. 30, right? Prabhu chapter 330. Yes, that's right. And begin around text 19. இந்த 19வது ஸ்லோகம், அதனுடைய பொருளை நான் மொழிபெயர்ப்பு படிக்கிறேன். ஒருவன் மரணத்தின் பொழுது மரண தேவனின் தூதுவரை தம் முன் காணும் பொழுது அவனுடைய கண்களில் பெரும் வருத்தமும் துயரமும் பயமும் ஏற்படுகின்றது. அதன் காரணமாக அவன் மலம் மற்றும் மற்றும் மூத்திரத்தை அங்கு அதில் மூழ்கிறான். Do you want me to read the purport? Hare Krishna. Oh, we lost Prabhu because of connection. It looks like there is a power cut. Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. பிரபுவுடைய இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இன்னும் வரல அப்படிங்கிறாரு, கொஞ்சம் காத்திருக்க சொல்றார். There's some power cut or he's waiting for his internet to connect back. So and not many have joined today. It looks like still there is power network interruptions in Chennai and other places due to rain. Hare Krishna. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. How far did you get in the reading? Oh, I didn't know if I wanted to finish the reading of purport. Yeah, no, the purport's not necessary, but go ahead and read the verses all the way until, I think, the end of the chapter. It's maybe 10 verses or so. Oh. I should bring my Tamil book. ஸ்லோகம் 20. ஒரு கைதி எவ்வாறு அரசு காவலர்களால் கைது செய்யப்பட்டு தண்டனை, அதுபோல புலனுகர்வில் ஈடுபடும் கைதியை யமதூதர்கள் அவன் கழுத்தில் பாசக்கயிறால் கட்டி அவனுடைய சூக்ஷ்ம சரீரத்தை இழுத்துச் சென்று கொடூரமான தண்டனைக்கு உள்ளாக்குவர். ஸ்லோகம் 21. அவ்வாறு யமதர்மராஜரின் காவலாளிகளால் இழுத்துச் செல்லும் பொழுது அவனுடைய கைகளும் மிகவும் நடுங்குகின்றன. அவன் வழியில் பலவிதமான வேட்டை நாய்கள் அவனை கடிக்கின்றன. இதன் காரணமாக தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அவன் செய்த பாவ செயல்கள் அனைத்தும் அவனுக்கு நினைவு வருகின்றது. இதன் காரணமாக அவன் பெரும் துயருக்கு ஆளாகிறான். 22. கொடூரமான வெயில் சூரியன் கீழ் அந்த ஒரு கைதியை போல அவன் இந்த பாதைகளை கடக்க வேண்டும். அந்த பாதைகளில் மிக அதிக வெப்பமான மணல்களாலும் இரண்டு பக்கமும் காட்டுத்தீயில் மத்தியில் அவன் கடக்க உள்ளது. வழி முழுக்க அந்த காவலாளிகள் அவனை சாட்டை வாளால் அடித்துக்கொண்டே செல்கையில் அவனால் நடக்கக்கூட முடியவில்லை.
இதன் காரணமாக பசியும் தாகமும் அவனை தாக்குகின்றது. துரதிர்ஷ்டவசமாக அங்கு குடிப்பதற்கு நீரோ இருக்க இடமோ அந்த வழியில் அவனுக்கு கிடையாது. 23. அவ்வாறு யமதர்மராஜரின் இடத்திற்கு செல்லும் பாதையில் அவன் சோர்வால் கீழே விழுகிறான், மயக்கமும் அடைகிறான். மீண்டும் அவன் எழுந்து அந்த பாதையை கடக்க வேண்டும். இறுதியாக அவன் யமதர்மராஜர் முன்னால் அழைத்துச் செல்லப்படுகிறான். இவ்வாறாக 99,000 யோஜனாஸ் within 2 or 3 ஒரு 2 வினாடிகள் 99,000 யோஜனைகள் போல அவன் உணர்வான். அதன் காரணமாக கொடூரமான தண்டனைகளை அவன் உடனடியாக அவனுக்கு அளிக்கப்படுகிறது. 25. இவ்வாறு மேலும் அங்கு சென்ற பின் அவன் வேகும் கட்டையில் அவன் மத்தியில் அவனை நிறுத்தி அவனுடைய கைகள் நெருப்பினில் ஆழ்த்தப்படுகிறது. சில சமயங்களில் சிலருக்கு அவருடைய சொந்த தோலையே அவன் உண்ண வேண்டியதாக இருக்கிறது. இல்லை, மற்றவர்கள் அவனுடைய தோலை பீத்து திங்கும்படியான தண்டனை அளிக்கப்படுகிறது. 26வது ஸ்லோகம். அதே சமயத்தில் அவனுடைய தோள்களை கழுகுகளும் நரகத்தில் இருக்கும் கழுகுகள் அவனை கொற்றி பிய்த்து தின்கின்றது. இதன் மூலம் அவன் உயிருடன் இருந்தாலும் பாம்பு கடியினாலும் தேளு கடியினாலும் பலவிதமான பிராணிகள் அவனை கடிப்பதன் துயரத்தில் அவன் தவிக்கிறான். Very graphic. Which verse are you on now? 27. I will be reading. Okay, pause after 29. அவனுடைய கரங்களும் அவனுடைய சரீரத்திலிருந்து பீக்கப்பட்டு யானைகளால் மிதிக்கப்படுகின்றான். அதன் மூலம் அவன் ஒரு பெரும் மலையிலிருந்து கீழே தள்ளப்படுகிறான். மீண்டும் அவன் நீருக்குள் உள்ள குகையினுள் ஆழ்த்தப்படுகிறான். யார் ஒருவர் ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி தகாத உறவில் ஈடுபட்டு வாழ்ந்துள்ளாரோ அவர்கள் தாமிஸ்ர என்னும் நரகத்தில் கொடூரமான தாமிஸ்ர ரௌரவ போன்ற நரகங்களில் கொடூரமான சூழ்நிலைகளில் ஆழ்த்தப்பட்டு துயரத்துக்கு ஆளாகின்றனர். 29. கபிலதேவர் தொடர்கிறார். பகவான் கபிலர் தொடர்கிறார். எனது அருமை அன்னையே, இவ்வாறு இந்த பூலோகத்தில் நரகமாக இருந்தாலும் சொர்க்கமாக இருந்தாலும் நாம் ஒரு சில சமயத்தில் சூழ்நிலைகளை அனுபவிக்கிறோம். ஆனால் இம்மாதிரியான நரக சூழ்நிலை நாம் இந்த உலகத்தில் வாழும் பொழுது கூட இதை உணர முடியும். This is something we see in history. People have to suffer. The Nazis did this. Stalin did this. Pol Pot did this. You're put on a death march, and if you fall, then they shoot you. இது இந்த காலத்துல கூட நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஜெர்மனி நாட்டு நாசிகளும் இல்ல ஹிட்லர் ஸ்டாலின் செய்தான். அதனை போல மிக பலவிதமான கொடூரமான அரசுகள் செய்தன. அதாவது ஒருவன் நடந்து கொண்டு செல்வான், அவனை திடீரென்று அந்த பாதையில அவனை சுட்டு கொல்லப்பட்டு அவன் கீழே விழுவான். ஒரு வாய்ப்பு அளிக்கப்படுகிறது. ஏதாவது நம்ம அதுக்கு சீர்திருத்தம் செய்ய முடியும். We've heard about that from Brihadaranyaka Upanishad already. ஏற்கனவே பிருஹத் ஆரண்யக உபனிஷத் இதுல இருந்து நம்ம அதை கூறப்பட்டதை நம்ம கேட்டோம்.
So resume after, read text 32. Begin again from text 32. 30வது ஸ்லோகம். அவ்வாறு அவன் இந்த உடலை விட்டு பிரிந்தவுடன் அவன் யாரை தன்னையும் சரி தன்னுடைய குடும்பத்தினரையும் பாவகரமான செயல்களின் மூலம் பராமரித்ததனால் அவனுடைய உறவினர்களும் அவனைப் போலவே தவிப்பார்கள். 31. ஆனால் அவன் சேகரித்த பணங்கள் அனைத்தையும் மற்றவர்கள் மீது பொறாமை கொண்டு அதன் மூலமாக அவன் சேகரித்த பணம் எதுவாக இருந்தாலும் அதை அனைத்தும் அவன் இந்த உலகத்தில் கைவிட்டு தனியாக மட்டுமே அவன் நரகத்தின் ஆழ்ந்த இருளான பாதைகளில் இடங்களுக்கு அவன் செல்ல வேண்டும். டெக்ஸ்ட் 32, 32வது ஸ்லோகம். பகவானின் பரமபுருஷ பகவானின் அனைவரின் பராமரிப்பாளரான பரமபுருஷ பகவானின் ஏற்பாடுபடி யாரொருவர் பாவகரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றார்களோ அவர்கள் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய செல்வத்தை அனைத்தும் இழப்பதை போல அனைத்தையும் இழந்து கொடூரமான நரக சூழ்நிலைகளில் தவிக்க வேண்டும். You want to read text 34 also? Yes, 33. You can skip. Okay, 34. 34வது ஸ்லோகம். இவ்வாறு கொடூரமான துயரகரமான நரக சூழ்நிலைகளை அனுபவித்த பின்னர் அதன் பின்னர் மனித பிறவிக்கு முன்னால் அவன் அவ்வாறு அவனுடைய I have to read this fully and then. ஒரு மனிதன் தன்னுடைய பாவகரமான செயலின் காரணமாக நரகத்தில் கொடூரமான சூழ்நிலைகளை அனுபவித்த பின்னர் பலவிதமான மிருக வாழ்க்கையை அனுபவித்து அதில் ஆழ்த்தப்பட்டு அதன் பின்னர் மீண்டும் ஒரு மனித பிறவி இந்த உலகத்தில் அவனுக்கு வழங்கப்படுகிறது. 35. Yeah, it's finished. It's a lot easier just to follow the regulative principles and be a good devotee. இத படிக்கிறச்சே நமக்கு என்ன தெரியுது? விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை கடைபிடித்து ஒரு சாதாரண பக்தராக வாழ்வது ரொம்ப எளிமையான வாழ்க்கை போல தோன்றுகிறது. அதுதான் உண்மை. If you think that's an austerity, just break all the rules and see how you do that. இவ்வாறு பக்தனாக வாழ்வது ஒரு பெரும் கஷ்டமாக நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னா எல்லா சட்டங்களையும் மீறி பாவ செயல்களை செய்தால் அது எவ்வளவு ஒரு பெரிய விளைவுகளை கொண்டு வரும் அப்படிங்கறத நம்ம உணர நேரிடும். So Kapila Dev continues to explain to his mother, Karmana deva netrena jantur deho papataye sriyat pravishta udaram pungso reta karnashraya. It is by the arrangement of deva that a person is placed in a certain family. This is the point. அதனால கபிலர் தம்முடைய அன்னைக்கு போதனைகள் அளிக்கும் பொழுது ஒவ்வொருவரும் எந்த கர்மத்தை செய்கிறார்களோ அதன் தகுந்தபடி அவர்கள் அடுத்த பிறவியில் வேறொரு தேகத்தை அடைகின்றனர் அப்படின்னு கர்மனா தெய்வ நேத்திரேன அப்படிங்கிற ஸ்லோகத்தை முன்வைத்து சொல்கிறார். Prabhupada explains that after emulsification, sorry, next time we will have to keep we again lost Prabhu because of power cut. But we should keep third canto of Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Can Prabhuji be spotlighted when he comes back? How to do that? I don't know. I guess you have controls. So when he comes back, you can probably click like this, like 3 dots with each name. So you can click on that and I guess you get an option to spotlight or something. So I don't know because I don't have control. But I'm saying. சொல்லுங்க Prabhu.
Let's see. I think just Prabhu joined. Oh. What does that do if we do spotlight? You can see his, like we can see him on the main screen. Right now it's just thumbnail images of everybody. So. Oh, I see. I didn't know that. I was wondering. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, sorry. Yes, Prabhu. Okay, so Srila Prabhupada explains that after some time, one forms into an embryo of some sort. So, அதான் சில பிரபுபாதர் விளக்குகையில் ஒரு சில காலத்திற்கு பிறகு கருவுக்குள்ள ஒவ்வொருத்தரும் நுழைகின்றனர் ஏதோ ஒரு விதத்துல. And Kapila Dev says after a month the head is there, and at the end of 2 months hands, feet and other limbs take shape. கபிலதேவர் சொல்றார், ஒரு மாதம் கர்ப்பத்தில் தலை, அதன் பின்னர் 2-3 மாதங்களில் அவருடைய ஒரு ஜீவனுடைய கரங்கள் உண்டாகுகின்றது. After 3 months you get nails, fingers, toes, hair, bones and skin. 3வது மாதத்தில் நகங்களும் விரல்களும் முடிகளும் மற்றும் கை கால் விரல்கள் எல்லாமே வந்து உண்டாகுகின்றது. And your 9 apertures. நவத்வாரங்களும் உண்டாகுகின்றது. We've heard already from Srila Prabhupada, we're dormant for 7 months, and here's what's going on. You're not exactly dormant. There's a lot happening at this point. நம்ம கேட்டோம், 7 மாதங்கள் வந்து ஒருத்தர் வந்து எந்த செயலற்ற நிலையில இருக்கிறோன்னு பிரபுபாதர் சொன்னார். ஆனா உண்மையிலேயே செயலற்ற நிலைன்னு சொல்ல முடியாது. பல விதங்கள் பல இது உண்டாகுகின்றன. அங்க 4 months, 5 months, 6 months, all these things are happening. 4, 5, 6 மாதங்கள்ல இவ்வாறு ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் உண்டாகுகின்றன. And the mother is the one who is nourishing. இத வந்து பராமரிக்கிறது தாயானவள் ஆவாள். Soda. We have the word, I don't know if you have in Tamil, but in Hindi we have the word sodara. Sodar. Yeah, means somebody who's some womb mate. Instead of a roommate, you get a womb mate. Somebody who's along with you in the womb. அதாவது இங்க என்ன சொல்ல வருதுன்னா, ஒரு கருவுக்குள்ள யாரா, அதாவது நம்ம கூட ஒரு இன்னொரு ஒரு பொதுவா ஒரு அறைக்குள்ள இன்னொரு அறை பகிர்ந்து கொள்வர்கள் போல இங்க வந்து உடலை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு இன்னொரு பிராணி இருக்கிறார். We lost Prabhu again. This has been a very seems to be a lot of power cuts. I was assuming that Prabhu, for me, Prabhu was spotlighted. I assumed that all others also were seeing the same thing. No, we were not. At least I wasn't seeing it that way. Oh, okay. இன்னைக்கு பிரபுவுடைய கனெக்ஷன் ரொம்ப அடிக்கடி கட் ஆகுது. ஸோ அதனால கொஞ்சம் பொறுமையா தான் இருக்கணும். இந்த 3வது ஸ்கந்தத்தின் ஸ்லோகங்களை வந்து அப்பப்பவே உடனேக்குடனாக மொழிபெயர்க்கிறதுனால கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாங்க. இல்லைன்னா நம்ம கிட்ட புக் இருந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும்.
அதனால ஒவ்வொருத்தரும் பாகவதம் தமிழ்ல 18 புஸ்தகங்களையும் வச்சிருக்கிறது நல்லது. Prabhuji, in database, there is an option to view it in different languages. Yeah. I have tried Tamil, but have you tried that? Is there Tamil? I am not familiar with it, but I know that you can view it. There's an advanced view, and you can select the language. They removed Tamil, I thought. Oh, okay. Because Tamil was not fully complete. So I don't see it. Tamil was Prabhu, yeah. ஓ அப்படியா, சரி. இல்ல இங்க அதான். ஓகே, கரெக்ட் ப்ரோ, நான் பாத்துக்கிறேன். பிரபு நான் ரியலைஸ் பண்ணல பிரபு, நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்றதை ஐ ரியலைஸ் ஒன்லி ஆஃப்டர் கப்புள் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். அது தெரிஞ்சதுனால நான் எடுத்து படிச்சிருக்கேன். I didn't keep the Tamil with me. Yes, Prabhu. Mukunda Prabhu is back. Sorry. So we have so many germs and so many things biting us even within the womb. And if the mother eats hot things, then that's also very painful. ஆக கர்ப்பத்தில் இருக்கும் ஒரு ஜீவனுக்கு பலவிதமான புழுக்களும் பலவிதமான பூச்சிகளும் அவனை கடித்து கொண்டே இருக்கின்றது. குறிப்பா அப்ப அந்த கர்ப்பத்தில் இருக்கும் பொழுது அந்த தாய் ரொம்ப காரசாரமாக உண்டாள் என்றால் அது இன்னும் கொடூரமாக இருக்கும். And because we're not fully formed yet, very tender, everybody knows how tender a baby is. Imagine what it's like when you're not even that far yet. It hurts. நம்ம ஒரு குழந்தை எவ்வளவு மென்மையாக அதனுடைய சரீரம் இருக்குங்கிறத நம்ம யோசிச்சு நிச்சயம் பார்க்க முடியும். அவ்வாறு இருக்கும் பட்சத்தில் இன்னும் முழு குழந்தையாக ஆகாத பட்சத்தில் எவ்வாறு மென்மையாக சரீரம் இருக்கும் என்பதை நம்ம யோசிச்சு பார்க்க முடியும். It's only tolerable because our consciousness is not fully developed. If our consciousness was so acute as it is now, we would not be able to withstand that kind of pain. நம்மளுடைய உணர்வுகள் முழுமையாக அந்த சமயத்துல வளரல, அதனாலதான் நம்மளால பொறுக்க முடியுது. இப்போ இருக்கிற உணர்ச்சி கர்ப்பத்துக்குள்ள அந்த உணர்வுகள் இருந்ததுன்னா நம்மளால நிச்சயம் தாங்கிக் கொள்ளவே முடியாது. In this way we have to suffer, and when we suffer, Kapila Dev says, in our frightful condition, we are praying with folded hands to the Supreme Lord for liberation. நம்ம கபிலதேவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இவ்வாறு ஒவ்வொரு ஜீவராசியும் தன்னுடைய தாயோடைய கருவுல இருந்து இவ்வாறு தவிக்கும் பொழுது பகவானிடம் கைகூப்பி ஒரு பிரார்த்தனையை செலுத்துகின்றது அப்படின்னு சொல்றாரு. You can read Canto 3, Chapter 31, Text 12 on. The prayers of the living entity. Chapter 31, right, Prabhu? Yeah, from text 12, and they go on to maybe 24. யார்கிட்டே இருக்கா இந்த படிக்கா? Yeah, Shivakumar Prabhu, please read in Tamil because you have the book. 3:31-12. Yes. மொழிபெயர்ப்பு. மனித ஆத்மா கூறுகிறது, தன்னுடைய வேறுபட்ட நிலையான வடிவங்களில் தோன்றுவரும் உலகின் மேற்பரப்பில் நடப்பவரும் ஆகிய பரமபுருஷ பகவானின் பாத கமலங்களில் சரணடைகின்றேன். நான் அவரிடம் மட்டுமே சரணடைகின்றேன். ஏனென்றால் அவர் எல்லா பயங்களிலிருந்தும் எனக்கு விடுதலை தரணும். எனது பக்தியற்ற செயல்களுக்கு பொருந்துகிற வாழ்வின் இந்த நிலையை நான் அவரிடமிருந்து பெற்றிருக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தொடர்ந்து படிங்க 13. Up until 22, I think it goes. 20 வரைக்கும் 13 படிங்க. பதம் 13. எனது செயல்களால் இப்போது கட்டுண்டிருப்பதாக தோன்றும் தூய ஆத்மாவாகிய நான் மாயையின் ஏற்பாட்டால் என் அன்னையின் கருப்பையில் படுத்திருக்கின்றேன். ஆனால் பாதிக்கப்படாமலும் மாற்றமில்லாமலும் என்னுடன் இங்கு இருக்கும் அவருக்கு நான் என்னுடைய மதிப்புமிக்க வணக்கங்களை அர்ப்பணிக்கின்றேன். அவர் எல்லையற்றவர். செய்த செயலுக்கு வருந்தும் உள்ளம் உடையோரால் அவர் அறியப்படுகிறார். அவருக்கு நான் எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை அர்ப்பணிக்கின்றேன். பதம் 14. 5 மூலப்பொருட்களால் ஆன பூத உடலில் நான் இருப்பதால் நான் பகவானிடமிருந்து பிரிக்கப்படுகின்றேன். அதனால் நான் அடிப்படையில் புனிதமாயிருந்த என் குணங்களும் புலன்களும் தவறாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
பரமபுருஷ பகவான் இயற்கை மற்றும் உயிரினங்களின் எல்லை கடந்தவராய் இருப்பதால் அவருக்கு பருவுடல் என்பது இல்லாததால் அவர் எப்போதும் அவருடைய ஆன்மீக குணங்களில் பெருமையுடையவராய் இருப்பதால் நான் அவருக்கு என் வணக்கங்களை அர்ப்பணிக்கின்றேன். பதம் 15. மனித ஆத்மா மேலும் கூறுகிறது, உயிரினம் இயற்கையின் பாதிப்பின் கீழ் தள்ளப்பட்டு மீண்டும் மீண்டும் வரும் பிறப்பு இறப்பின் வழியில் வாழ வேண்டும் என்பதற்கான கடினமான போராட்டத்தை தொடர்கிறது. இந்த கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வாழ்வு அவர் பரமபுருஷ பகவானுடன் கொள்ளும் தொடர்பை மறந்து விடுவதால்